faziletlerinden birisi. En көп айтқан faziletlerinden birisi bul mına oşal emne. İza kana awwal leylet min Ramazana futihat abwabul cennan kulliha. Ramazandın alğaçkı keşesi bolğan uçurda Orazon ne? Janakı beyiştin bardık eşikleri açılады. Ramazandın alğaçkı keşesinde beyiştin bardık eşikleri açılады. Fala yuglaq min hababun fi şahri kullih. Ramazan жыйынтыкталганга чейин biri дагы жабылбайт дейт. Birinci orozda başlagan günü beyiştin bardık eşikleri açılatken orozda bütkөнгө чейин bürösü de kayra jabılbayt deyt. Allah'ın rahmatı beyiş eşigi orozo içi toluğu menen açık eken. فلا يغلق من حباب في الشهر كله ورزا içi bürösü dağı jabılbayt. Ve emar Allahu Teala munadiyen yunadi. Allah Teala mana ошол Ramazanın alğaçkı keçesinden başlap jar salgıla menin pendelerime eskertkile dep kıykırtatken ya talibel hayr aqbil jakşılıkты ümit kılgan pende hareket kıl jaratkandan sura ve ya bagiye şer aksir günöөгө belçesinden batkan günöö menen alektenip kalgan pende günöөлөрүңdү azayt kıskart günöөлөрүңнөн kayt summa yaqul hal min mustaghfirin fayughfaru lah. Keçirim suragandar var mı? Keçireyin. Hal min sa'ilin fayu'ta su'alah. Menden suragandar var mı? Suragan nersesin bereyin. Hal min taib yutab aleyh. Tawwa kılgandar var mı? Oşolordun tawwaсын kabul kılayın. Falem yazal kezalike ila infijar subh. Mana oşol kıykırık Ramazanın her keçesinde gün çıkkanга çeyin, taң atkanга çeyin üşüntüp kayrılı bulatken Allah Teala tarafından vallahu kullu leyletin indel fitri elf atiqi minen nar qad istevcebul azab. Jaratkan Allah Teala'nın күндө ооз ачар астында миңдеген insandardı tozok otundan kutkarat, çındığında tozoku dep öküm çıkıp kalgandardan deydi. Tozoktuklardan dep жазылынып kalgandardan orozonun hurmatına, ооз ачардын hurmatına, mana uşul orozonun keçelerinin hurmatına Allah Teala mingdegen adamlardı tozok otundan kutkarat deydi. Salman al-Farsi radıyallahu teala anhu kal Khatabana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ahir yevmin min Şaban faqal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın akırkı keçesinde Ramazan'dan bir gün burada bizge kayrılıp mınday dedi. Eyyuhannas o adamlar qad azillukum şahrun azim çındığında selerge bir ulu ay başa bağıp bosak oğuzda turat fihi leyletul kadr hayrun min alfi şahr al Bizden bosak oğuzda turgan Ramazan'da bir keçe var. Al keçe 1000 aydan artık. Cealallahu siyamah farida. Allah Teala mına uşul Ramazan'daki orozonu farz kılgan. Ve kıyama leyle tatavva. Tündeleri namaz okugandı. Bizge sünnet kılgan. Ve men takarraba fihi. Bi haslatin minel hayr. Mına uşul Ramazan'da Allah Teala'ga jaga turgan soğuptu amallar menen kim Kuday Teala'ga jakınday turgan bolsa kana kemen adda faridan fima siwah. Soğuk bolğan, sünnet bolğan amaldar menen jaratkanga jakınday turgan bolsa, Ramazandan sırtkары учурда kılıngan farz namaz menen barabar. Wa man adda faridan kana kemen adda 70 faridan fima siwah. Kim bul Ramazanda bir soğup, bir farz amalda atkargan bolsa, al Ramazan emes maalda 70 farzda atkarganday soğup bolat. Wa shahru sabr, bul sabırdın ayı. Sabru savabuhu al cennet. Sabırdın soğuğu cennet. Ve huve şahrul muvasat. Bul merimdülük, boğrugerdik, rahimdülük ayı, keçirimdülük ayı. Ve huve şahrun yuzadi fi rizqil mu'min. Bul ay momundun rızkısı köveytüle turgan, berekelene turgan özgöçe ay. Men fattara fihi saimen kâne lehu itqu raqaba ve mağfiretun li zunubih. Kimdekin bul ayda oroza karmagandardın oğzunu açıra turgan bolsa, Allah Teala günөөsүн keçiret. Allah Teala'nın günölerine kafarat kılat. Bir kuldu azatlığa çıkkanday soğup beret dep mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmatlı Müslüman bir tuğandar bizge Ramazandın Kadir keçenin uşul Ramazandağı ibadatlardın soğuptorunu hurmatlı Müslüman bir tuğandar bayanda vatat, eskerti vatat. Mana oşanduktan bardığımız 1000 aydan artık bolğan Kadir keçede sizler menen ibadat üstünde meçitte joluğu olturabız. Demek bu Allah Teala tarafından bizge berilingen bir özgöçö şans. Allah Teala tarafından berilingen özgöçö bir şans. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana oşol emne menin ümmetimdin ömürü az, jaşoosу kıska. A'mar ümmeti bayna 60 ve 70. Menin ümmetim 60 men 70'in ortasında ele jaşayt dep mana oşol emne murdakı ötken peygamberlerden 900 yıl, 1000 yıl jaşagan ümmetine suqtanıp Allah Teala'ga kayrılıp o Rabbim menin ümmetim bul kıska vakıtta tigiler 1000 yıldap kılgan ibadatın soğuğuna jetpey kalat degende Allah Teala o Muhammed bırak men senin ümmetine yıl sayın bir keçe verem al keçe
ошолордун bir ömürүнө тете ибадат кылганга мүмкүнчүлүк. Ал кече Рамазандагы мына ошол Кадыр кече бул аларга bir ömürдө 900 жыл, 1000 жыл жашаганга уруксат берген болсо, бизге жыл сайын bir кече берет экен, bir кечебиз ошолордун 1000 жылына барабар, 1000 айына барабар өзгөчө болгон ибадат экен. Жараткан Аллах Таала бардыгыбызды мына ошол бүгүн ошол пайгамбар убада кылган берекелүү кечеде сиздер менен жолугуп ибадат үстүндө жолугуп отурабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Hazreti Anas radıyallahu teala anhu rivayet kılat. İza kanat laylatul qadr, Kadir keçesi bolgan uçurda nazala Cibril aleyhisselam fi kavkabetin minel melaike ve yusalluna ve yusallimuna ala kulli abdin qaimin aw qaidin yazkurullah. Kadir keçede Cebrail perişte özünün perişteler cemaati menen düşüp Allah'ın üylerini oturup bizge okşap namaz okup Kudaydı zikir kılıp oturgandardın her birine dua kılıp salam aytat deydi. Periştelerдің duası bu toktosuz, sözsüz kavul. Demek bugün biz özümüzge Allah'ım günahımды keçir, Allah'ım berekeli yaşao ber, Allah'ım adep ahlakımda onda dep kılgan duabız emne mına şaşıp püşüp teziraq bara koyuş kerek, uktay koyuş kerek, salış kerek dep ne min degen oylor menen bizdin kılgan dualar kabul bu, kavul emes bu belgisiz, bирок bizdi uşul ibadat üstünde körüp bugün tatanazzalu aleyhimul melaike ve ruh bul keçede perişteler menen birge periştelerдің başçısı ruh Cebrail perişte özü düşet deydi. Cebrail perişte düşüp uşul keçede Kudaydı zikir kılgan, dua kılgan, Kadir tünde çırağın jandırgandarga, sivetin jandırıp daratın alıp namazını okugandardın bardığına dua kılat, salam aytat et. Periştelerдің duası kaytarılınbaydı. Uşul keçede Cebrail perişte mana ошол эмне Kadir keçeden ümitіңіздер болып бүгін mana мечит тола олтурабыз. Kadir keçeden ümiti varlardı. Cebrail perişte ошол özünün kanatı menen sılайт дейт. Ал эми kimdi Cebrail perişte kanatı menen sılagan bolsa, bul mına ошол эмне жанакы tozok otundan tübölük kutulup Allah'ın rahmatına cedede urmatı musulman bir tuğanдар. Demek bugünkü keçe bul jönökey keçemez. Bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özgöçölöntüp bizge surap algan, niyet kılıp algan, biz üçün bir jaratkan Allah Taala tarafından berilingen bir özgöçö şans. Mına uşul şansты bardığımız emne tekke getirip albastan. Bирок эми жана мен намаздын başında aytkanday Kadir keçени tosot degende özünün ereceleri var. Namaz, zikir, dua, jaratkan menen жалгыз баарылашуу. Анан Kadir keçe tosуш керек эле деп моодага айланып аяштар менен тоскондор бар, достор менен тоскондор бар. Мына ошого эмне жанакы бардык нерсе эрежеден сырт болбош керек. Өзгөчө ayaldardın Kadir keçe tosu, ayaldardın taravih okusunun bardығы bul, ошол үйünün içinde özünün jay namazın üstünde özünün bölmösündө. Anan janakı emne, janakı ura ol medreselerge, je mechitlerge çogulup alıp, je ayaşların үйгө çogulup alıp turup, mına ошол taң atkıça uktap kalbayında birini biri türtüp alıp emne, uktap kalbay, Kadir keçeden kurkalasın degen, al Kadir keçe tosu emez, Kadir keçe tosu bul emneken, daratты alıp, jay namaz üstüne çıkıp, jaratkan menen жалгыз баарылашуу, Anan ança meselelerdi mınday bettemen bir çeçkündүү түрдө айтып атканда, жанакы бу дамыла ашыр өрөт башка дегенден абайлаңыздар. Анткени мен могу жерге чыгып атканда, бул жерде жанакы сүйлөп аткан сөзүм, оозумдан чыккан нерсе ушунча адам угуп атат. Анча-мынча өзүм тамашалап коем, мен оштун жарымы күтүп атат депчи, бара калайын тезирак депчи. Мына оштун жарымына маселе айтып атканда, бу интернеттен бир элдин баары көрүп аткан өзгөчө бу камерадан сүйлөгөндө ар бир сөздүн жоопкерчилиги бар. Бул жерге чыгып мен сиздерге бул орозо тууралуу же Кадыр keçe тууралуу же дагы башка бир шарият тууралуу бир сүйлөөрдө мына ошол эмне китептерден, анан китептерден тышкары бүгүнкү күндө арабтын аалымдары медеди, өзбектин аалымдары медеди, кыргыздын дамлалары медеди, ушул тууралуу Чубак ажы медептир, Абшүкүр ажы медептир, Максат ажы медептир, бир катар видеолорун көрүп чыгып, анан кийин мына унуку туурураак экен деп туруп, мына ошол эмне жанагы электен элге алып кеп берем силерге. Шарт анан кийин эле чыгып бүгүн да омун сүйлөшүм керек деп бир бел акып алаксыта коеюн деп, анча-мынчаларга окшоп эптеп урдура бере турган андай эмес шумкардамла. Мына ошого айтып аткан маселелердин бардыгы достоверный, ошого жанакы аяр мамиле кылалы, анан уккан нерсени угуп эле койбостон, мына ошол нерсеге бир амал кылганга, ошону бир жашоодо практикада бир колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени убакыт өмүр кыска, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына бүгүн биз сиздер менен 2026-жылдын орозосунун 26-27 кечелеринде туруп атабыз. Өткөндө 2026-нын орозосу башталды дедик, мына бүгүн уже бүттү деген сөз. Мына сиздерге иман болгонума 4 жыл, 5 жылдын жүзү болуп атат. Не деген аксакалдар бар, не деген бир туугандар бар эле. Канчасына барып кабырга коюп келдик, бирок Кудай Таала өмүр берип бүгүн сиздер менен кайрадан Кадыр keçеде, кайрадан Рамазанда жолугуп олтурабыз. Эмки Рамазанга кимибиз жетебиз, кимибиз жетпейбиз, бул жаратканга таандык.
Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, бул Рамазан өзгөчө бул Кудай Таала сурагандар барбы? Сураганын кабыл алайын. Хал мин ютаб, хал мин тайб, фаютаб алейх. Тооба кыла тургандарбы? Тообаларын кабыл кылайын деп, кечирим сурагандар барбы? Күнөөлөрүн кечирейин деп аткан кечелерде шансты пайдаланалы. Текке кетирбейлі. Әр бір минутасын, әр бір секундасын аяр мамиле жасайлы. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул Рамазан 11 айдан кейін bir ай келет. 11 айда пендечилик, инсанчылык кылып кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, анын ичинен орозо ичи 26 күндө орозодон бир кетирген кемчилдиктерибиздин ордун толтуруп алыш үчүн bir кече берип атат. Бул bir кече 1000 айдан 84 жылдык ибадаттан артык болуп атат. Демек, бул өткөн 11 айдын каталарын жууш үчүн Рамазан айын Аллах Таала бизге шанс кылып берип атат. Келерки алдыдагы 11 айга бизди мындайча айтканда бүгүн мо телефонду зарядтагандай зарядтап атат. Кече эле орозо тутаксыр элем, шумкардамлардын аркасында тарават элем, хатмыда элем, кой эми бүгүн сөгүнбөйүн, кой эми бүгүн алдабайын, кой эми бүгүн кыянат кылбайын деп алдыдагы 11 айга бизди даярдап оңдош үчүн. Рамазан оңолууга, өзгөрүүгө себеп болуш үчүн өзгөчө урматтуу мусулман бир туугандар, мана акыркы күндөр акыркы 10 күндүк бул жараткан Аллах Таала тозоктон куткара турган, тозоктон оолак кыла турган өзгөчө кечелер. Аллахым мына ушул кечелерде сиздер менен мени мына ошол эмне мечитте жаратканга тооба кылыш үчүн жай намаз үстүндө мечитте жолугуп отурабыз. Кудайдын бергени, сүйгөндүгү ушул урматтуу мусулман бир туугандар. Анткени не деген гана окуялар, не деген гана тарыхта эмне инсандарды күбө эмеспиз. Буга чейин мына 30 күндөн бери мына ошол эмне жанакы керемети Куранда бардык сүрөлөргө комментарий берип келатам. Ар бир сүрөнүн чечмеленүүсүн, аталышын, ар бир сүрөдөгү эмне мына ошол биздин жашообузга тиешелүү болгон окуяларга токтолуп келатамын. Азыр буюрса акырында дагы ал нерселерге кайтабыз. Мына ошол ар бир окуялар башкаларды карай турган болсок, не деген гана инсандар, не деген гана окуялар, не деген гана жакшылар, ошол эле учурда не деген тоң моюн текебирлер өткөн, бирок жараткан Аллах Тааланын астында эмне эсеп берер күн калат. Күнөө саналуу бир минуталарга өзүнүн рахатын берет, жыргалчылыгын берет, бирок түбөлүктүү жоопкерчилик менен эртең кабырга барып тыгат. Ал эми ибадат бир аз чарчатат, башка кылат, бирок азыр эмне кадыр түндү тосуп барып эс алганда жыргап каласыз. Ал эми эртең Кудай Тааланын астына барганда балким мына ушул 2026-жылдын кадыр кечесинде ихлас менен жаратканга жалбарып бир 2 минут ыйлап дуа кылгандыгыңыз түбөлүк тозоктон кутулушуңа себеп болушу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кудайдан коркуп көздөн бир тамчы жаш чыга турган болсо, ал жаш тозоктун алууланган отун күйгүзүп жок кылат дейт. Ал көз тозокко түшпөйт дейт. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн жаратканга жалбарып, бул жерде азыр намаздан кийин дагы бир аз сабак, андан кийин дагы мына ошол эмне каза намаздарды окуп, шүгүр намаздарды окуп, бүгүн өзгөчө Кудай күнөөлөрү кечире турган кеч экен, тооба намаздарды окуп, мына ошол 12-1ге чейин ибадат кылалы дагы, андан кийин эртең жумушу бар, иши барлар барып 2-3 саат эс алып алып, анан кайра оозду жапкандан кийин Багымдатка дагы ошол жакыныраак жердеги мечиттин жамаатына катышып койгон болсоңуздар, негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте кимде ким куфтанды жамаат менен окуган болсо, бул түндүн жарымын ибадат менен өткөрүптүр. Ал эми кимде ким багымдатты жамаат менен окуган болсо, калган жарымын дагы уктабастан ибадат менен өткөргөндөй болот дейт. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, жанакы эптеп таң атырыш керек, башка кылыш керек, уктабаш керек деген нерсени олак болуңуздар дагы мына ошол таравадан кийин тахажжуд, хатмул не жанакындай тооба намаздарды чын дилден окуп, анан албетте анча-мынчалар бар. Мен таң атышка уктабастан жараткан мен жалбарам, мечиттин бурчунда Куран окуймун, намаз окуймун дегендер бар. Аларды биз айдап чыкпайбыз, кубайбыз, пожалуйста. Бирок эмне өзүңүздөрдү кыйнабаңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким ибадат кыла турган болсо, кулчулук кыла турган болсо, сергек абалында кылсын дейт. Ойгоо абалында кылсын дейт. Жанакында эмне берилип, свежий кылсын дейт. Өлүм санкы болуп, уйкусурап кылган ибадат жарабайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитке кирсе, узун аркан тартып коюптур, муну буга чейин дагы айттым. Бул не болгон аркан деди? Я Расулалла, бул Зайнап, кызыңыз Зайнаптын арканы жиби деди. Не болду деди? Кызыңыз көбүрөөк тахажжуд окуйт, чарчап кеткенде ошол жанакы арканга асылып алат, сөйөнүп алат деди. Ошого жыгылып кетпейин деп деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чечкиле дагы муну ыргыткыла, силердин араңарда кимде ким намаз окуй турган болсо, сергек окусун деди. Ойго окусун деди, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн кадыр кече биздин дуаларды, биздин намаздарды, бизге кошулмуш жалпы мекендештердин
анан ошол дүйнө жүзүндөгү момундардын дуа тилектерин Кудайым кабыл кылсын. Кадыр кечеге Кудай Таалам кандай соопторду убада кылган болсо, ошол соопторго бардыгыбызды шериктеш кылсын. Өзгөчө бул жамаат бүгүн эмне кадыр кечеде дуа кылабыз, тилек кылабыз деп, ар кандай жооптуу кызматтагылар, жооптуу иштегилер, өзгөчө биздин мечитте жанакы мынау жетекчилер бар, анча-мынча жанакы бизнесмендер бар. Көбүнчө мен тааныган мен жанакы акаларым бар, жанакы строй компанияда башкада элдин аманатын алып иштегендер. Ошолордун бардыгына иншалла азыр намаздан кийин эмне иштерине ийгилик тилеп дуа кылабыз. Анткени элдин аманаты, элдин жоопкерчилиги, мына ошолор курган үйлөрдө адамдар 100 жылдап жашайт. Ошолордун иштерине, жоопкерчилигине иншалла ийгилик, берекет тилеп бүгүн дуа кыла турган болсок, эмне мына ошол ынтымак-ишкерлик менен жашообуз уланат. Аллахым бардыгыңыздардын жүрөгүңүздөрдө кандай дуа тилек мактап болсо кабыл кылсын. Анда эмесе намазды уланталы.